खैर खालसा जी हुण झोंधोला बाबा अजीत सिंह साहब जालम ने घेरे पर मर्दां वांगू हिक ते वार चलदे आ लहू लुहान हो गए नेत्रां विचों भी मानो अखां फट के गुरमुख प्यारिओ खून ततीरियां पैणियां शुरू हो गईयां कलगीधर जी वल मुखी कीता ते फतेह गजा दित्ते बाबला आप दे लाल दी इन्नी क सेवा लेखे ला जदों ना सिंह शहीद हो के डिगदे सी ते सिंह जकारे छड्डदे सन जदों बाबा अजीत सिंह जी शहीद हो के डिगे किसी को जकारा नहीं छड्ड होया गच भर गए सिंघां दे गुरु गोबिंद सिंह जी ने वेख्या भी सिंह वैरागी हो गया मर्जी कहंदे क्यों बई सिंघो जदों सिंह शहीद होके डिगे उदों जयकारे जदों मेरा लाल हुण शहीद होके डिगया ते किसी ने जयकारा ही नहीं छड्डिया पंज छड्डे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पंज जयकारे गंजा के फिर बाबा जुझार सिंह जी अगे आए इथों ते भी लिखा भी मारे कहंदे पुत्रा तो निका दुंबे खाने उन्हां दा दो दो घोड़े मसी भार चलदे पुत लड़ेगा ते बाबे जुझार सिंह होना क्या कहंदे महाराज भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं भाता लड़ना नहीं आता तो क्या हुआ मरना तो है मरना तो आउंदा ही आ मैनूं पर जदों नेम चा कमर कसे महाराज शास्त्र रखते सन शास्त्र सारियां श्री साहिबां ही नहीं कृपाना ही नहीं तीर भी है तुफंग भी है सैफ भी है कटारी भी है काती भी है बेअंत शास्त्र ने पर उन्होंने तो पता जो शास्त्रां दे शौकीन ने शास्त्रां दा अभ्यास रखते हैं शास्त्रां नाल प्रेम रखते हैं तो हुण बाकियां ते सारा कुछ कोई किसी दा लगी जांदा कोई किसी दा वो किसी को एक एक मारन ने सानू ते गफे दिते आ गड्डियां दे गड्डे पुत्रो तुहाडे ए सरबलो तुहाडा इहदी ताबिया रहना खैर खालसा जी फिर बाबा जुझार सिंह शहीद होए पंज जकारे छड्ड के क्या की कहंदे जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा हस के बोले सतगुरु वाह पाना तेरा हुक्म रजाई चलना महाराज पंथ बसे ते मैं उजड़ा मन चाहो कनेरा आया सिखी ये नहीं भी मैं बसा मेरा परिवार बसदा रहे पंथ बसे मैं उजड़ा फिर छोटे साहिबजादे धन प्यारे बाबा जी गुरमुख प्यारे हो बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दी शहादत दी खबर मिलदी आ नूरा माई लेके आउंदा ते जो खबर मिलदी आ महाराज जी की कहंदे ने कहंदे ना निक्कियां ढोल सपाइयां ने मेरी रख लई इन्हां निक्कियां ढोल सपाइयां ने मेरी रख लई सरदारी इन्हां बच्चियां नालों सच समझी आ सिखी मैनू प्यारी छोटियां दी दास्तां छेड़ां ते आमियां धूरी जी छड्डां किते समां बख्शिया सुणावांगे ताहां निकलदियां सुणाउंदियां भी ते सुणदियां भी नौजवानां वल्लों जो साडे दोनों नगमे उन्हां दी फरमाइश आ रही एक सुणा देने एक ओ फेर सही वैसे ते रोज तुसीं सुणदे ही रहिंदे हो नेट ते खालसा जी एक मैं बेनती करनी चाहुंदा अज कई पंथ दियां साडियां ऐसियां हस्तियां ने जिन्हां दा इतिहास और जिन्हां ने जो कुछ किया उन्हें तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया मैं एक बेनती करा सनातन धर्म नूं मनण वाले वीर बैठे होणगे 20वीं सदी के महान गुरसिख का दर्जा मिलिया संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले खालसा जी उन्होंने 20वीं सदी के महान गुरसिख मन्निया गया पंथ ने मन्निया पर एक बेनती सुनियो वो हिंदू सनातन धर्म के विरोधी बिल्कुल नहीं सी विरोधी हुंदे संत जरनैल सिंह जी दे नाल बामणा दे घर जेड़े जम्मे बच्चे वो शहीद होए आ वो खालसा जी जेड़े हिंदू परिवारां च जम्मे एक भोली सी हिंदू परिवार दा जन्म जदों संत आखिरी दम जूझण लगे कहंदे भोली
ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ ਉਥੋਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਧ ਮਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਭੁੱਲੀ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਯੋਧਾ। ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਸਨਾਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਪਰ ਉਂਝ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ? ਕਪੂਰਥਲੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਂਦੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡਸ, ਦੂਸਰੀ ਏਡਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਲ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਉਹ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਚੈਨ ਦੀ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਲੀ ਟੰਗਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੈਰ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੈਰ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣੇ। ਸਿੱਖ ਕੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਕੀ, ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਰੁੱਖ ਰੋਇਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦੱਸਦਾ, ਟੱਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਲਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਪੀ ਮਾਲਣ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਸ਼ੇਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ? ਆ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲਲਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮਰਵਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਬਰਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਓਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏ ਕੋਈ
ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਿੜ ਗਏ ਮਸ਼ਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਿੜ ਗਏ ਮਸ਼ਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਤੋਲੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਦਾ ਭੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਕੌਮ ਚ ਆਏ ਬਸੰਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਿਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਫਨ ਕੇ ਜਹਰ ਮੰਦਰ ਢਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਫਨ ਕੇ ਜਹਰ ਮੰਦਰ ਢਾ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਿਲ ਤੇ ਕਦੇ ਬਰਾੜਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿਆ ਗਲ ਕੋਰੀਏ ਹੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿਆ ਗਲ ਕੋਰੀਏ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਏ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਸੇਕ ਹੈ ਵੱਧ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ